السلام علیکم۔ اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں ذیشان یاسین۔ سب سے پہلے شامل کریں گے اب تک کی ہیڈ لائنز۔ پاکستان کی بی جے پی ترجمان کے توہین آمیز بیان کی شدید مذمت۔ ترجمان دفتر خارجہ کا عالمی برادری سے بھارت میں اسلامو فوبیا کی سنگین صورتحال کا نوٹس لینے کا مطالبہ۔ صدر عارف علوی نے کہا ہے کہ بی جے پی کو انتہا پسند ہندوتوا نظریے سے کنارہ کشی اختیار کرنا ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف بولے کہ ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ مسلمان ان کی ناموس کے لیے زندگی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ دنیا بھارت میں مسلمانوں پر مظالم کا نوٹس لے۔ اپنا 1.5 مہینہ یا پونے 2 مہینے ہونے والے ہیں۔ 3.5 سال جو ہوا جس کی وجہ سے جہاں پر ملک یہاں پہنچا، اس کا بھی کوئی حساب لینے کے لیے نا کہ مجھ سے 1.5 مہینے کا حساب لینا ہے۔ میں وہ حساب دینے کو تیار ہوں، انشاءاللہ آپ کے سامنے دینے کو تیار ہوں، دوں گا انشاءاللہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ملک کی ترقی کے لیے گرینڈ ڈائیلاگ کی تجویز۔ لاہور میں انڈس اسپتال کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں کہا، قرض پر رہنے والا ملک کب تک زندہ رہے گا؟ 1.5 ماہ کا حساب دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن گزشتہ دور حکومت میں 3.5 سال تک ملک کے ساتھ جو ہوا اس کا حساب کون لے گا؟ عدم اعتماد سے قابل تیل اور بجلی کی قیمت کم کر دی گئی۔ عوام کو ریلیف کی فراہمی کے لیے ہر حد تک جائیں گے۔ حکام پر واضح کر دیا ہے کہ 2 گھنٹے سے زیادہ لوڈ شیڈنگ برداشت نہیں۔ پی ٹی آئی کا بجٹ کے پیش نظر لانگ مارچ مؤخر، حتمی تاریخ 15 جون کے بعد دی جائے گی۔ ارکان اسپیکر سے استعفوں کی تصدیق نہیں کروائیں گے۔ پنجاب میں 20 نشستوں پر ضمنی انتخابات میں حصہ لیا جائے گا۔ عمران خان کی زیر صدارت بنی گالہ میں کو کمیٹی کے اجلاس میں اہم فیصلے۔ شاہ محمود قریشی کا الیکشن کی تاریخ ملنے تک حکومت سے مذاکرات نہ کرنے کا اعلان۔ عمران خان کی گرفتاری پر کارکنوں کو بھرپور احتجاج کی ہدایت۔ لانگ مارچ کے دوران تشدد میں ملوث پولیس اہلکاروں کے خلاف مقدمات کا اعلان۔ شکر ہے انقلاب آج پشاور سے صوبائی حکومت کے ہیلی کاپٹر پر اکیلا بنی گالہ پہنچ گیا۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا طنز، کہا ضمانت ختم ہوتے ہی عمران خان کو گرفتار کر لیا جائے گا، سیکیورٹی پر تعینات اہلکار ہی انہیں پکڑیں گے۔ شاہ محمود قریشی کو جواب دیا کہ آپ گولیاں برسائیں، ڈنڈے چلائیں، آگ لگائیں اور ہم تماشائی بن کر دیکھیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ قانون اور قاعدے پر سختی سے عمل ہوگا، قانون کی خلاف ورزی نہیں کرنے دیں گے۔ البتہ جنہوں نے ان کا مال کھایا ہے وہ وصولی کے لیے بنی گالہ ضرور آ سکتے ہیں۔ یار کی پالیسی دے دو یار اس کو یار۔ فیاض چوہان اگر جنرل پارٹی سے اس کو فیس ہے۔ میں نے خان صاحب سے ڈائریکٹ بات کرنی ہے ذرا۔ چوتھی دفعہ ذرا تم لوگ ہیلو کیا کر رہے ہو یار؟ کیا کر رہے ہو؟ پی ٹی آئی رہنما فیاض چوہان کو بنی گالہ کے گیٹ پر روک دیا گیا۔ فیاض چوہان سیکیورٹی اہلکاروں پر سخت برہم۔ شہباز گل نے معاملہ ختم کروایا، کہا اپنی سیکیورٹی ہم خود کر رہے ہیں۔ عثمان ڈار بولے کہ رانا ثناء اللہ سن لیں، عمران ہماری ریڈ لائن ہے، کراس کی تو سارا حساب برابر کر دیں گے۔ شیخ رشید نے کہا کہ عمران کو گرفتار کیا تو ملک بھر سے لوگ نکلیں گے۔ 15 جون کے بعد ملک میں مہنگائی کا نیا طوفان آنے والا ہے۔ کرسی جانے پر عمران خان اداروں کے خلاف اشتعال انگیزی پر اتر آئے اور ملک کے خلاف خطرناک کھیل شروع کر دیا۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن کی پریس کانفرنس، کہا عمران خان میں نہ سوچ تھی نہ عقل، انہوں نے اپنے دور میں بڑھ کے مارنے کے سوا کچھ نہیں کیا۔ ایسی کوئی چیز برداشت نہیں کی جائے گی جس سے ملک کی ساکھ کو نقصان پہنچے۔ اداروں کا سیاست میں دخل نہ دینا عمران کی خوش قسمتی ہے۔ بزنس ٹائکون ملک ریاض اور ان کی بیٹی کی مبینہ آڈیو ٹیپ سامنے آ گئی۔ فرح کوگی کے ذریعے عمران خان کی اہلیہ کو ایک کام کے عوض ہیرے کے تحفے دینے کا ذکر۔ ملک ریاض نے آڈیو کو جعلی قرار دے دیا، کہا ڈیپ فیک ٹیکنالوجی کے ہوتے ہوئے جعلی آڈیو بنانا حیران کن نہیں، کسی سیاسی جماعت کی مہم میں شامل نہیں ہونا چاہتا، قانونی کارروائی کے ذریعے ملوث افراد کو کیفر کردار تک پہنچاؤں گا۔
हुकूमत का मुबैना ऑडियो का फॉरेंसिक कराने का ऐलान। अता तारड़ ने कहा कि करोड़ों रुपए के ये हीरे दुबई में बेचे गए। फराह गोगी ने पिंकी पीरनी की दोस्ती को इस्तेमाल करते हुए ठेके लिए और ट्रांसफर पोस्टिंग करवाई। अज़मा बुखारी बोली कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है, फिल्म आना अभी बाकी है। इमरान खान की नाजायज़ दौलत के पीछे पिंकी और गोगी का हाथ है। पिंकी, गोगी और कप्तान, ये था नया पाकिस्तान। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने पतंगबाजी पर पाबंदी पर हर सूरत अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। मिस्री शाह लाहौर में डोर फिरने से जाँ बहक नौजवान मुबीन काशिफ के वालिदैन, बहन और भाई से मुलाकात और इंसाफ फराहम करने की यकीन दहानी। कहा, इस केस पर पेशरफ्त की ज़ाती तौर पर निगरानी कर रहा हूँ। गफलत के मुर्तकिब पुलिस अफसरान को अब किसी सूरत माफ़ नहीं किया जाएगा। पसंद की शादी करने वाली कराची की दुआ जहरा पंजाब के इलाके चिश्तियाँ से बाजियाब। शौहर जहीर को हिफाजती तहवील में ले लिया गया। CIA ने एक वकील के घर से बाजियाब किया। सिंध हाई कोर्ट ने लड़की को 10 जून को पेश करने का हुक्म दे रखा है। और रोड टू मक्का हज ऑपरेशन आज रात से शुरू होगा। लाहौर से 1:55 पर तैयारा उड़ान भरेगा। इस्लामाबाद से पहली परवाज 3:30 बजे रवाना होगी। मुल्तान से आज़मीन 4:30 बजे मदीना के लिए परवास करेंगे। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले ये जानिए कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने BJP तर्जुमान की तौहीन रिसालत पर शदीद गम और गुस्से का इज़हार किया है। उन्होंने आलमी बिरादरी से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ट्वीट में कहा कि हमारे प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के बारे में नाज़ेबा बयान से मुसलमानों के दिल मजरूह हुए। बारहा कह चुका हूँ कि नरेंद्र मोदी के इक़्तिदार में मजहबी आज़ादियों को कुचला और मुसलमानों को इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हमारी मोहब्बत हर चीज़ पर मुक़द्दम है। हम अपने आका की नामूस के लिए अपनी जान तक कुर्बान करने को तैयार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, जिन्होंने BJP तर्जुमान के तौहीन रिसालत पर शदीद गम और गुस्से का इजहार कर दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क की तरक्की के लिए ग्रैंड डायलॉग की तजवीज़ दे दी। लाहौर में इंडस अस्पताल की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा कि कौम की खातिर अपनी अना की कुर्बानी देना होगी। कर्ज पर रहने वाला मुल्क कब तक जिंदा रहेगा? सबको मिलकर सनत और ज़राअत की तरक्की के लिए इक़दामात करने होंगे। कोई आए कोई जाए, अपना आप सेहत हो, तालीम हो, सनत हो, आपकी ज़राअत हो, आपकी इकॉनमी हो, आपका माश हो, इसके ऊपर किसी को सियासत करने की कतई इजाज़त नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल इसके लिए सोच चाहिए, बड़ा दिल चाहिए, बड़ा कद चाहिए। अपनी ज़ात से फिर हमें अपना बालातर होना हो, अपने पसंद नापसंद से बालातर होना होगा, अपनी अना को मारना होगा। पिछली हुकूमत आई तो जनाब उसको सियासत की नजर कर दिया और तमाम वो इदारे तबाह हो गए। कर्ज पे रहने वाला मुल्क कब तक जिंदा रहेगा? इस वक्त दुनिया में हमें सबसे आगे होना चाहिए था इस्लामी ब्लॉक में। हमारी इस पर हैसियत क्या है? इस तरह तो तबाही पर हमारा मुकद्दर है। खुदा की कसम अगर हमने आगे जाना है तो फिर हमें अपनी अना से, जिद से हमें आगे बढ़ना होगा। पेट्रोल की और गैस की, और हमने जनाब यकायक मार्च के महीने में उसको कीमतों को गिरा दिया। 3.5 साल तो एक धेला नहीं किसी को दिया। हमने बड़ी कोशिश की मगर पत्थर पर बिल पर पत्थर रखकर हमें ये कीमतें बढ़ानी पड़ी और फिर बढ़ानी। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जहाँ पर गरीब आदमी के ऊपर ये बोझ पड़ रहा है उनको हम रिलीफ भी दें। 2000 रुपए महीना उन 7 करोड़ अफराद के लिए हमने सब्सिडी दी है। हम बाकी मईशत का पहिया भी तेज करेंगे। लोड शेडिंग को मैंने ये कह दिया कि 2 घंटे से ऊपर अपना मैं इसको कबूल नहीं करूंगा। आम आदमी का पंखा चल सके इतनी शदीद गर्मी में, और रात में का पंखा बंद हो तो पागल हो जाएगा कि गर्मी मार रही। बिजली के मंसूबे मौजूद हैं लेकिन तेल महंगा मंगवाना पड़ रहा है, गैस महंगी मंगवानी पड़ी है, डीजल महंगा मंगवाना पड़ा जो $120 पे चला गया है। मैं UAE के हो गया, अभी मैं तुर्की हो गया हूँ कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की। आप सुनने की शायद मांगने आया, मैं मांगने नहीं आया लेकिन मजबूरी है। माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बढ़ाया है, कुछ ऐसा आप हाथ बता दें तो मैंने कहा मैं वादा करता हूँ कि इंशाअल्लाह हम पूरी कौम हम मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे, पसीना कराएंगे, अपने पाँव पे खड़े होंगे इंशाअल्लाह, रोज खड़े होंगे इंशाअल्लाह। हम करप्शन में पड़ेंगे, कभी जनाब चीनी एक्सपोर्ट हो रही है, कभी चीनी इम्पोर्ट हो रही है, कभी गंदम एक्सपोर्ट हो रही है, कभी गंदम इम्पोर्ट हो रही है। गैस के वक्त में मंगवाए जब गैस $3 किलो थी, अब यूनिट थी, आज $30 पे जा पहुँची है। इस तरह कौमें नहीं मिली। अगर हम इंशाअल्लाह इसमें हम जुड़
جائیں گے, ملکت اور سیاست کو ایک طرف کر دیں گے, اس کو نو گو ایریا بنا دیں گے. پاکستان اگلے چند سالوں میں اس طرح راکٹ کی طرح آگے جائے گا اور پھر ہماری اسپیڈ کو کوئی نہیں پکڑ سکے گا انشاءاللہ. 1.5 مہینہ یا 2 مہینے ہونے والی ہیں. 3.5 سال جو ہوا جس کی وجہ سے جہاں پر ملک یہاں پہنچا, اس کا بھی کوئی حساب لینے کو نہیں ہے کہ مجھ سے 1.5 مہینے کا حساب نہیں. میں وہ حساب دینے کو تیار ہوں انشاءاللہ, آپ کے سامنے دینے کو تیار ہوں گا انشاءاللہ.